Hello dear students, welcome to the classes again. So in the last previous class, we have started and we have looked down a new chapter, that is the Gardner 7th chapter of your English syllabus. We have started that and we have learned about the description of B. Lankesh, his education and his important major works, his translated works and the story. The translator of the story, The Gardener by H.S. Raghavendra Rao. And later on about the writer's description, I even discussed about the context of the story, that is about outline of the story, and I told about rivalry and competition, which is both the things which human nature poses. So before going for the rest of the explanation here, so writer through this story tells that how human beings cannot live without taking a revenge. ಒಂದು ಸೇಡು, ಒಂದು ವೆಂಜ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ತಗೋಲಾರ್ದನ, ಸಹಿಸ್ಕೊಲಾರ್ದ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ರೈಟರ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟೋರಿ ವಿತಿನ್ ಅ ಸ್ಟೋರಿ. ದ ಗಾರ್ಡನರ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟೋರಿ ವಿತಿನ್ ಅ ಸ್ಟೋರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರೈಟರ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಸ್ how complicated is human nature, how human can't able to live without taking vengefulness. ಅದರ ರಿವೆಂಜ್ ತಗೊಳ್ಳಾರ್ದನ ಮನುಷ್ಯ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ನೇಚರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ರಿಮೇನ್ ಇನ್ ವೆಂಜ್ಫುಲ್ನೆಸ್, ಹೆಂಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಸೇಡು ಅನ್ನೋದು, ಪ್ರತಿಕಾರ ಅನ್ನೋದು ತಗೊಳ್ಳಾರ್ದನ ಇರ್ತಾನೆ. ಇದು ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಗುಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬಿಕಾಸ್ man, a competition here, the writer talks about two things, competition and rivalry. So the competition, a man, it's a tolerable thing here, tolerable, but rivalry is not a tolerable. Rivalry leads to a end of the man, but not a competition. Competition must be a healthy competition, and that healthy competition makes the man to grow. ಇದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿನಾಗ. And beginning of the story, when the narrator went on narrating, or the writer tells about the narration here, he tells that the narrator could able to write the story by after having a sudden meeting with a person, that is the old man, and he went on narrating. By the chance encounter with an old man, he got an idea to write the story, and he conceived the story in a flash, just a flash. ಅವನಿಗೆ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಬರೀಬೇಕು. When he glances over that person, when he glances over that old man, that sudden meeting or that sudden glance with that old man, he thought of writing the story and he went on the narration. In the beginning, he told about the character of an old man, and that old man who was standing in a coconut grove near Chennarayapatna. ಎಲ್ಲಿಂತಿರ್ತಾನ ಆ ಮುದುಕ? ಕೊಕೊನಟ್ ಗ್ರೋವ್, ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳ, ಅದು ಕೊಕೊನಟ್ ಗ್ರೋ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೀತಾರೆ, ತೆಂಗಿನ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿರೋ ಸ್ಥಳ ಅಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ? ಚೆನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ನಿಂತಿರ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ದೇರ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೋರಿನಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ, ಆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ? ಅಲ್ಲಿ ನರೇಟರ್ ಅವನ ಭೇಟಿ ನೋಡಿ, ಅವನ ಆ ಒಂದು ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಬರೀಬೇಕನ್ನಿಸುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಸ್ಟೋರಿ. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು, ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ದ ಗಾರ್ಡನರ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಹಿಯರ್. So the old man was standing in a coconut grove near Chennarayapatna, and about the character he tells, very tall figure, a strong beak or a strong muscular bones, and beak like nose, a sharp nose, ಗಿಳಿ ಮೂಗು ಥರ ಇರೋ ಮೂಗು, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೇರ್ ಗ್ರಾನ್ ಗ್ರೇ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಲ್ಡ್ ವಯಸ್ಸು, ಅವನು ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ he tells about how the old man was so intelligent, how he has got that native intelligence, how could he able to have maintain or to know the knowledge of different works. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವರ್ಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಧ್ಯಾನ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನಿಗೆ ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕರ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ he knew about the agriculture, he can able to read the newspaper. How could he can able to know about we can know about this ಅಂದ್ರೆ, because in the beginning of the story, in one hand he carried a spade, and in another hand a newspaper tucked under the arm. This shows that the old man was educated. So education ಐತಿ, agriculture knowledge ಐತಿ, and he even can handle the labors, he can supervise, and he is a philosopher. This kind of all
multitask was carried out by the old man. So we can say multitasker ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ನಾಲೆಜ್, ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಆ ಒಂದು ಮುದುಕನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂಥೇಳಿ ನರೇಟರ್ ವೆಂಟ್ ಆನ್ ನರೇಟಿಂಗ್. ಇದು ಸ್ಟೋರಿ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟೋರಿ ಯಾಕಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ನಾನು ಆಗಾಳೆ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟೋರಿ. ವೈ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಿಸ್ ದ ಗಾರ್ಡ್ನರ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟೋರಿ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಈಗ ಮೊದಲಿಗೆ ದ ಗಾರ್ಡ್ನರ್ ಸ್ಟೋರಿ ನರೇಷನ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ನರೇಟ್ರ್ ಹೇಳ್ತಿದಾರ, ಆಮೇಲೆ ಇದೇ ಕತೆ ಒಳಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ನರೇಟ್ರ್ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಸನ್, ದ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹೂ ವಾಸ್ ಅ ಲೇಬರರ್, ಹೂ ವಾಸ್ ಅ ಫಿಲಾಸಫರ್, ಹೂ ವಾಸ್ ಅ ಓವರ್ಸಿಯರ್, all kind of things, these all behaviors, these all talent has got, the old man has got, all rolled into one. And that old man came to the garden one day. Which garden? Coconut garden. So on page number 60, take down the second paragraph, look into the second paragraph here. He came to this garden one day after walking hundreds of miles. The owner of this plantation needed a person exactly like him. A few words were exchanged. The old man stayed on. He was really useful. He was well versed in agriculture and could understand the problems of our workers. The petty thefts in the garden came to an end. The income from the garden improved dramatically, and there was a perceptible change in the life of the owner. The plantation expanded, but the owner became lethargic and shied away from the hard work. His wife found all this very strange. ಸೊ ಅವನು ಸಾಕಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಮುದುಕ ಆ ಒಂದು ಕೊಕೊನಟ್ ಗ್ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಇನ್ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಎ ಜಾಬ್. ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಟು ಹಿಸ್ ಐಸ್ ವೇರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿಸ್ ಐಸ್ ವಾಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಮೆಮೊರೀಸ್. ಸೊ ಹಿ ಕೇಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಆಫ್ಟರ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಲ್ಸ್. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲಲ್ಲಿ ಐತೆ ನಿಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ನಲ್ಲಿ. ಆಫ್ಟರ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಲ್ಸ್ ದೂರದಿಂದ ದ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಕೊಕೊನಟ್ ಗಾರ್ಡನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಗಾರ್ಡನ್ ವಾಸ್ ನಿಯರ್ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ. ಆ್ಯಂಡ್ he was starting in the garden there, and the owner of the garden needed the person like him. ಯಾರಿಗೆ? ಆ ಒಂದು ಕೊಕೊನಟ್ ಗಾರ್ಡನ್ನ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ಸೇವಕ, ವರ್ಕರ್ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದೇರ್. ಆ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. So for what reason the old man? Might be has got some reason, and the old man wanted to forget his past life and he wanted to start his life with a new beginning. ಹೊಸಾದ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಮರೆತು ಹೋಗಬೇಕು, ಹಳೇದನ್ನ ಮರಿಬೇಕು. Because he is not a teenager or a youngster to migrate from one place to another place and to seek a job there. ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗಿ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಬರುವಂಥ ಹರಿದ ವಯಸ್ಸದ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಇವರಿಲ್ಲ. ಇವ್ರು ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅದಾರ. ಆ್ಯಂಡ್ he has left his own place, his native place, and came after walking hundreds of miles, and he is searching a job there, and he was standing in the garden. ಸೊ ಏನಾದರೂ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಪಾಸ್ಟ್ ಏನಿರ್ಬೋದು, ಯಾಕಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೂರ ಬಂದಾರ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ ಟು ನೋ ಲೆಟರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಓನರ್ ಆಫ್ ದ ಗಾರ್ಡನ್, ಕೊಕೊನಟ್ ಗಾರ್ಡನ್, ವಾಸ್ ಇನ್ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವರ್ಕರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವರ್ಕರ್ ವಾಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಓನರ್ ಮತ್ತು ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ನಡುವೆ the discussion went on. Both of them discussed, and owner was ready to accept this man as a worker, and he agreed, and he kept him as a worker. And old man was ready to do a job under the owner now. So ಇವನು ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಓನರ್ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಫ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್ ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ಡ್, ಸಮ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ he was ready to become a worker there, and he was ready to work there. So the old man stayed on. He was really useful. ಬಹಳಷ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ ರೀ. ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ದ ಓನರ್. ಹಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ಸಾಕಷ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಸಿಗುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು, ಲಾಭದಾಯಕ ಕೆಲಸವನ್ನು ಓನರ್ಗೆ ಭಾಳ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ ಆರ್ ಆಫ್ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ವರ್ಕರ್ ಆಗಿ ಅವ್ನು ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ದ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದ ಓನರ್ ಚೇಂಜ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಓನರ್ಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಒಂದು ಸುಖವನ್ನು, ಸಂತೋಷವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್. ಸೊ ಹೌ ದ ಲೈಫ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಡಿಡ್ ಹಿಯರ್ ಅನ್ನೋದು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಅರೈವಲ್ ಆಫ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್
How was the life of a owner? The owner's life was completely drastically changed. So how, what happened, how the lifestyle of owner changed? So ಈ ಥರ 4 marks ಕೇಳಿದ್ರೆ you have to write the answer. You can refer the second paragraph here. So the old man was very well versed in agriculture. ನಾ ಹೇಳಿದ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ನ್ಯೂ ವೆರಿ ವೆಲ್. ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಭಾಳ ಇರುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. So and could understand the problems of a workers. So he could able to tackle with the workers. He know the problem of our workers and could able to solve it. After the arrival of a old man, old man could able to solve the workers problem. The workers who were working in the garden of a owner. ಓನರ್ ಗಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ವರ್ಕರ್ಸ್ನ ಒಂದು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು, ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್. And workers were very happy under the supervision of a old man. And ಮತ್ತೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಆದವು, ಮತ್ತೇನು ಓನರ್ಸ್ನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆತಂದ್ರೆ ದ ಪೆಟಿ ಥೆಫ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಗಾರ್ಡನ್ ಕೇಮ್ ಟು ಎನ್ ಎಂಡ್. ಪೆಟಿ ಥೆಫ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟೀಲಿಂಗ್ಸ್, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಳ್ಳತನ ಏನು ನಡೀತಿತ್ತು ಓನರ್ಸ್ ಗಾರ್ಡನ್ನಾಗ, ಕೊಕೊನಟ್ ಗಾರ್ಡನ್ನಾಗ, ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಯಿತು, ಎಂಡ್ ಆಯಿತು. ದ ಪೆಟಿ ಥೆಫ್ಟ್ಸ್ ಕೇಮ್ ಟು ಎನ್ ಎಂಡ್. Now onwards there were no thefts and no stealing went on there. The income from the garden improved dramatically. Dramatically ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಅರ್ಥ ನೋಡ್ರಿ. ಡ್ರಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಅಂದರೆ ಟು ಅ ಗ್ರೇಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಯಾವ ಒಂದು ಕೊಕೊನಟ್ ಗಾರ್ಡನಿಂದ ಮೊದಲಿಗೆ ಓನರ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಲಾಭ ಅಥವಾ ಹಣದ ಒಂದು ಲಾಭ ಸಿಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಅರೈವಲ್ ಆಫ್ ಅ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಗಾರ್ಡನ್ improved. The income went on improving and it was to a greater extent. So the owner could able to get the profit to a greater extent. ಸಾಕಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತೆ. And there was a perceptible change in the lifestyle of the owner. So the word perceptible ಅಂತ, perceptible ಅಂದರೆ ಅಂತಹ ಗಮನಿಸುವಂತಹ, ನೋಟಿಸಿಂಗ್. ಸೊ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ನೋಟಿಸಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ his arrival the lifestyle changed. Even worker could able to solve their problem, thefts ended, owner got the profit, and this was noticeable there. What old man did, it was noticeable. ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಪರಿಣಾಮ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. And the lifestyle of the owner changed. So there was a perceptible change in the lifestyle of a owner. So the owner which was very the owner who was very much in loss, now he got a profit and his lifestyle improved. It was because of old man. The plantation expanded. Plantation expanded ಅಂದರೆ ಗಾರ್ಡನ್, ಕೋಕೋನಟ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಈಗ ಇಷ್ಟು. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 acre 2 acre 10 acre ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಯಿತು, ವಿಸ್ತಾರ ಆಯಿತು, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಯಿತು, ಜಮೀನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ದೇರ್. So the plantation expanded but the owner became lethargic and shied away from hard work. But what happened? Owner's lifestyle changed. Owner became rich due to the help of an old man. So old man entry made him to become so rich. What happened? But when as soon as the owner became so rich and he got the profit, the owner become very lazy. One thing what bad happened ಅಂದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಲಾಭ ಬಂತ್ರಿ, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಯ್ತು, ಅವನ ಏಳಿಗೆ ಆತ್ರಿ, ಆದ್ರೆ ಅವನು ಏನಾಗುತ್ತಾ, ಲೇಜಿ ಆಗ್ತಾನೆ ರೀ, ಆಲಸಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಸೋಮಾರಿ ಆಗ್ತಾನೆ ರೀ. ಸೊ ದ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡೆಡ್, ದ ಓನರ್ ಬಿಕಮ್ ಲೆಥರ್ಜಿಕ್. ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ಲೆಥರ್ಜಿಕ್ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಲೇಜಿ. ದ ವರ್ಡ್ ಲೆಥರ್ಜಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಜಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಶೈಡ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್. ಶೈಡ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಹಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್, ಹಿ ಇಗ್ನೋರ್ಡ್ ದ ಡೂಯಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಅ ಗಾರ್ಡನ್. ಏನು ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಸೂಪರ್ವಿಷನು ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು, ಏನು ಸಮ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಸಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಸಮ್ ವರ್ಕ್, ಇವನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಓನರ್ ಲೆಫ್ಟ್. ಸೊ he shied away, he ignored, he neglected, he forgotten about doing some work, even some little work in the garden, ಅದನ್ನು ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತಾನವ. And his wife found all this very strange. She found it hard to decide whether the old man's arrival was for the better or for the worse. ಸೊ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾದೆ ಮಾತೈತಿ, ಅಲ್ಪನಿಗೆ ಆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಅರ್ಧ ರಾತ್ರಿ ಕೊಡೆ ಹಿಡಿತಾರಂತೆ. ಹಂಗೆ ಇವನು ಐಶ್ವರ್ಯ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ, ಐಶ್ವರ್ಯ ಬಂದಿದೆ, ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿದೆ, ಆದರೆ ಏನಾಯ್ತು,
ಅದನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ದುರುಪಯೋಗವನ್ನು ಓನರನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಓನರ್ ಬಿಕಮ್ ಸೋ ಲೇಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆದರ್ಜಿ, ಕುಡಂಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ಈವನ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಲಿಟಲ್ ವರ್ಕ್, the wife become worried there. So the wife found very strange about the behavior of the owner. Owner's behavior changed. ಓನರ್ ಅವನ ಸ್ವಭಾವ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಷ್ಠೆ, ಕೆಲಸ, ಶ್ರಮ, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಏನೂ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಲೇಜಿ, ಸೋಮಾರಿ ಆಗ್ತಾನೆ, ಬೇರೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ದ ವೈಫ್ ಫೌಂಡ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಬಿಕಮ್ ಸೋ ವರಿಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಶಿ ಫೌಂಡ್ ಇಟ್ ಹಾರ್ಡ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್. ಸೊ ವೆನ್ ದ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ಹರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಓನರ್, when the behavior of her husband changed and he was no longer working and he became so lazy, the wife thought very strange, and the wife thought that whether the arrival of a man is for a good or for a bad. ಆಕೆಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಮುದುಕ ಬಂದಿದ್ದು, ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬಂದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದನು, ನಮ್ಮ ಏಳಿಗೆಗೆ ಬಂದನು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಾಶಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನು, ವೆದರ್ ಫಾರ್ ಅ ಗುಡ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ಬೆಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಬಿಕಮ್ ಅ ರಿಚ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್? he became lazy and he involved in some other works which are very bad habits. He involved in some bad habits. ಸೊ ಏನೋ ದುಶ್ಚಟಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗೋದು, ಲೇಜಿ ಆದ, ಸಿನ್ಸಿಯಾರಿಟಿ, ಶಿಸ್ತು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಓನರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಬಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಇರೋವಂತಹ ಶ್ರಮನ, ಸಿನ್ಸಿಯಾರಿಟಿಯನ್ನು ಮರಿತಾನಂತೆ. ಏನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಚಟಗಳಲ್ಲಿ ಆರಾಮಕ್ಕೆ ದುಂದು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡೋದು, ಈ ಥರ ಒಂದು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ನಾವು ಓನರ್ ಕೂಡ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ನಿಷ್ಠೆ, ಆ ಒಂದು ಶ್ರಮವನ್ನು ಮರ್ತಾ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಓನರ್. ಸೊ ದ ವೈಫ್ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಸಾಲ್ಗಳು ನೋಡ್ರಿ, ಶಿ ಫೌಂಡ್ ಇಟ್ ಹಾರ್ಡ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ವೆದರ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಅರೈವಲ್ ವಾಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಬೆಟರ್ ವಾಸ್ ಫಾರ್ ದ ವರ್ಸ್. he found it hard to decide ಅಂದರೆ he found it so difficulty. She thought this that old man has come for a better or for a worse. And next ಸಾಲ್ಗಳು ನೋಡ್ರಿ, her husband's wealth and social prestige had risen higher. So the owner's prestige, why the prestige raised? ಅಂದರೆ because of a money there. Owner has got much money. Because owner has got a profit, owner income increased and he become rich, he has got a money, and money made the man to get the prestige. So owner's prestige had risen higher, wealth increased. When wealth and prestige become higher, the owner will acquire different persons, friends, and he will get more friends then. So he acquired a number of friends in the next town and equal number in his own village. ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಸಂಪತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಬರೋಂಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತನ್ನ ಟೌನ್ ಅಲ್ಲದೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಟೌನ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಹೀಸ್ ಟೌನ್ ಹಿ ಮೇಡ್ ಎ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, he had acquired a friends even to surrounding all the towns there, and many number of friends he made there. And his life became crowded with a colorful event. So after making a friendship with many persons, his life, owner's life, will be always involved in doing some colorful events. ಕಲರ್ಫುಲ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮೋಜು ಮಸ್ತಿ, ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಸು, ಫಂಕ್ಷನ್ಸು, ಆಡಂಬರ, ಇದರಲ್ಲೇ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಕಳಿತಾನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಷ್ಠೆ, ಶ್ರಮ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಓನರ್, ಅಂದರೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲೇಡಿ. ಶಿ ಬಿಕಮ್ ಅಪ್ರೆಹೆನ್ಸಿವ್ ಅಂದರೆ ಓನರ್ಸ್ ವೈಫ್. She became apprehensive about his adultery and upped other vices cultivated lately, thanks to his newly acquired clout. Their farm, which was merely 10 acres, had grown beyond their imagination. That was fine, but their life was also gradually getting out of hand. So when the owner's wife saw this all kind of changings which was happening in the life of her own husbandನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದನ್ನು ನೋಡಿ ಆಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾರಿಗಾರ ಗಾಬರಿ ಆಗುತ್ತಾ, ನೋವಾಗುತ್ತಾ, ಬೇಸರ ಆಗುತ್ತಾ, ಅಂಜಿಕೆ ಬರುತ್ತಾ. ಸೊ ಶಿ ಬಿಕೇಮ್ ಆಪ್ರೆಹೆನ್ಸಿವ್. ದ ವರ್ಡ್ ಆಪ್ರೆಹೆನ್ಸಿವ್ ಅಂದರೆ ಫಿಯರ್ಫುಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಬಿಕಮ್ ಆಪ್ರೆಹೆನ್ಸಿವ್, ಶಿ ಬಿಕಮ್ ಫಿಯರ್ಫುಲ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಸ್ ಅಡಲ್ಟ್ರಿ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಐತಿ ಇಲ್ಲಿ. ಅಡಲ್ಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್,
ಬೇರೆ ಜೂಜಾಟಗಳು ಅದು ಇದು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಮೇಡ್ ಹರ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಫಿಯರ್ಫುಲ್. ಸೊ ಅಬೌಟ್ ಹಿಸ್ ಅಡಲ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಟೀಮ್ ಅಂದರೆ ಮೆನಿ ವರ್ಡ್ ಅಪ್ಟೀಮ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ. ಹಿಯರ್ ಅಮ್ಟೀಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ many. So the owner involved in many other kind of immoral conduct or bad works and other voices cultivated lately. ಈ ಥರ ಅದರ್ ವಾಯ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಇಮ್ಮಾರಲ್ ಕಾಂಡಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಕೆಟ್ಟ ಅನೈತಿಕ ಘಟನೆಗಳು, ಅನೈತಿಕ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದುಷ್ಟ ಚಟಗಳಲ್ಲಿ ಅವ ತೊಡಗಿಸ್ಕೋತಾನ. ಯಾರು? ಓನರ್. ಸೊ ಹಿಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಚೇಂಜ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸೋ ಗುಡ್ ಒನ್ಸ್ before the arrival of an old man, but now he has become so much of lazy, lethargic and has got all kind of bad habits. ಸೊ ಒಂದು ರೀತಿಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೀ. ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗಲಿ, ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಚಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಚಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಏಳಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ರೀ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಹಿಸ್ ನ್ಯೂಲಿ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಕ್ಲೌಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೌಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಪವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್. Here, after the arrival of an old man, owner's power and influence increased. ಇದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅವ್ನ ಪವರ್, ಅವ್ನ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್, ಅವ್ನ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ರೀ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ಮ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ನಿಯರ್ಲಿ 10 acres. ವಾಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಓನರ್ ಗಾಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಅರೈವಲ್ ಆಫ್ ಅ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಏನು ಸಿಕ್ತು, ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನಾಗ್ತಂದ್ರೆ ಹಿಸ್ ಪವರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್, ಹಿಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ಹಿಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್, ವೆಲ್ತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ತೋಟ, ಅವ್ರ ಗಾರ್ಡನ್, ಬರೀ 10 ಎಕರೆ ಇರೋ ಅಂಥ ಗಾರ್ಡನ್ ಅದು ಸಾಕಷ್ಟು ಮುಂದಾಗುತ್ತೆ ರೀ. ಹ್ಯಾಡ್ ಗ್ರೋನ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದೇರ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್. ಸೊ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಾನ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದೇರ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಅವರು ಊಹಿಸೇ ಪಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಮಿತಿಮೀರಿ ಜಮೀನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಅವರ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ರೀ. That was fine, but their life was also gradually getting out of hand. So one advantage, one profit was that they are getting a wealth. Their plantation has been increasing too much, they are growing much, but what they are unable to do andre their life was not in control. Owner's life was not in his control. ಅವನ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಅವನ ಜೀವನ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮಿತಿ ಮೀರಿ ಅವ ಅದನ್ನು ದುಷ್ಟ ಚಟಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸುಮಾರು ಕೆಲಸ, ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲದ ಅಪ್ರಯೋಜಕ ಇಮ್ಮಾರಲ್ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ಫೈನ್ ಥಿಂಗ್ ಯಾವುದಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ವೆಲ್ತ್, ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್, ಪವರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಫೈನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಲೈಫ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಬಿಫೋರ್. ಮೊದಲನಾಗ ಸುಖ ಸಂಸಾರ ಅವ್ರದ್ದು ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. So this was all everything when she was brooding all those things, when she was in worry of such things, when she was fixed, like next paragraph, when she was in a fix like this, when she was in a fix like this. ಈ ಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ when owner's wife was brooding all this, what happening to in their life, what which was bad happening there. One day the old man met her and behaved as though he knew all about her plight. He smiled at her and brought down an offering of tender coconuts from a nearby tree. He sat on the embankment of the well. She had no alternative and she sat next to him. So third paragraph ನೋಡ್ರಿ. ಈ ಥರ ಚಿಂತಿತಳಾಗಿ ಯೋಚನೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೇಗಿದ್ದು ಜೀವನ ಹಿಂಗಾತ್ಲ, ಹೌ ದ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಸೋ ಬ್ಯಾಡ್. even though power, prestige increased, but he has become so bad ಅಂಥೇಳಿ ಇದೇ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಕಿನ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಓನರ್ಸ್ ವೈಫ್ನಾಗಿರುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನು ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಒನ್ ಡೇ ದ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮೆಟ್ ಹರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಹೇವ್ಡ್ as though he knew all about her plight. ಅಂದರೆ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕುಡ್ ಏಬಲ್ ಟು ನ್ಯೂ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಹರ್ ಪ್ಲೈಟ್. ಹರ್ ಪ್ಲೈಟ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಅರ್ಥ ನೋಡ್ರಿ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಾಗ ಪ್ಲೈಟ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಐತಿ. ಪ್ಲೈಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಫರಿಂಗ್, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಟ್ರಬಲ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ ಟ್ರಬಲ್ ಆರ್ ದ ಸಫರಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ವೈಫ್. ನಾವು ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕೇಮ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತವನಿಗೆ. ಸೊ ಹೀ ಸ್ಮೈಲ್ಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಆಕಿನ ಕಡೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಆಕಿನ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಹೀ ಸ್ಮೈಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಮೈಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಹರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಕಿನ ಕಡೆ ಬಂದು ಆಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರ್ತಾನೆ. ವೈ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ವರಿಡ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ.
ಸೊ ಹಿ ಕಮ್ಸ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ಅ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ಹಿ ಆಫರ್ಸ್ ಅ ಕೋಕೋನಟ್ ಟು ಡ್ರಿಂಕ್. ಆಕೆ ಕೈಯಾಗ ಏನು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಟೆಂಡರ್ ಕೋಕೋನಟ್ಸ್, ಎಳೆಯ ಎಳ್ನೀರುಗಳನ್ನು ಕೊಚ್ಚಿ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಫ್ರಮ್ ಅ ನಿಯರ್ ಬೈ ಟ್ರೀ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀ ಸ್ಯಾಟ್ ಆನ್ ದ ಎಂಬ್ಯಾಕ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಎಂಬ್ಯಾಕ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ವಾಲ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ವೆಲ್. ಎಂಬ್ಯಾಕ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಲ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ವೆಲ್. ಬಾವಿ ಸುತ್ತ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಬ್ಯಾಕ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಎಳ್ನೀರನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವ ಹಿ ಸ್ಯಾಟ್ ಆನ್ ದಟ್ ಎಂಬ್ಯಾಕ್ಮೆಂಟ್. ಆ ಎಂಬ್ಯಾಕ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ, ವೆಲ್ ಹತ್ತಿರ ಇರೋ ಎಂಬ್ಯಾಕ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಅವ ಕೂಡ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ನೋ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಸ್ಯಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಹಿಮ್. ಸೊ ಆಕೆ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ನೋ ಅದರ್ ವೇ ಶಿ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಯಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಹಿಮ್ ಅಂದರೆ ಬಿಸೈಡ್ ಅವನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಕೂಡ್ತಾಳೆ. ಯಾರು? ಓನರ್ಸ್ ವೈಫ್ ಸ್ಯಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ದ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್. The sun was slipping away into the western horizon, which means the sun was setting. Western horizon ಅಂದರೆ ದಿಗಂತ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸೈಡ್ ದ ಸನ್ ವಾಸ್ ಸ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ದ ಸನ್ ವಾಸ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್, ಅಂದರೆ ಸಂಜೆ ಆಗೋ ಟೈಮ್ ರೀ. ಹಿಸ್ ರೇಸ್ ವೇರ್ ರೀಚಿಂಗ್ ದ ವಾಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವೆಲ್. ಸೊ ಹೋಗುವಾಗ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗುವಾಗ, ಈಗ ಸೂರ್ಯ ಅಂದರೆ ಸಂಜೆ ಆಗೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ರೇಸ್, ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಆ ಒಂದು ಬಾವಿ ಮೇಲೆ ಹಾಸಿ ಹೊಂಟಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಹಿಸ್ ರೇಸ್ ವೆರ್ ರೀಚಿಂಗ್ ದ ವಾಲ್, ದ ರೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಸನ್ ವೆರ್ ರೀಚಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ವಾಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವೆಲ್ ದೇರ್ ಥ್ರೂ ದ ಫಾಯಿಲೇಜ್ ಆಫ್ ಅ ಕೋಕೋನಟ್. ಫಾಯಿಲೇಜ್ ಅಂದರೆ ಲೀವ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಟ್ರೀ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದ ಲೀವ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಟ್ರೀ ದ ರೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಸನ್ ವೆರ್ ರೀಚಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರೇಸ್ ವೆರ್ ಟಚಿಂಗ್ ದ ವೆಲ್ ದೇರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೋಕೋನಟ್, ಮ್ಯಾಂಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಕ್ ಫ್ರೂಟ್ ರೇಸಿನಿಂದ ಆ ರೇಸ್ ಬಂದು ಬಾವಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಬಡಿತು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ನೋಡ್ಕೊರಿ, ಓನರ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಗ್ರೋನ್ ಅಪ್ ದ ಕೋಕೋನಟ್ ದೇರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಅರೈವಲ್ ದೆ ಈವನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಗ್ರೋ ದ ಮ್ಯಾಂಗೋ, ಜಾಕ್ ಫ್ರೂಟ್, ಅದರ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಟ್ರೀಸ್. ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಹೌ ಮಚ್ ದ ಓನರ್ ವಾಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ದೇರ್, ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ವಿಷನ್ ದೇರ್. ಹೌ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ದ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಅ ಓನರ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಅವಕಾಶವನ್ನು, ಈ ಒಂದು ಗ್ರೇಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ನ ಓನರ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಎಂಜಾಯ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಕೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿನ್ಸಿಯರ್, ಅವ ಏನಾಗ್ತಾನ, ಹಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್. ಈ ಫರ್ಗಾಟನ್ ಟು ಡೂ ವರ್ಕ್, ಬಿಕಾಸ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಸೋಮಾರಿ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಆ ಥರನೇ ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಸೋಮಾರಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅವನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕೆಲಸವನ್ನು, even managing with the workers, laborer, all kind of tasks were done by a old man there. ಸೊ ಇವ ಲೇಜಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ರೀ. ಸೊ ಆಕಿನ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಹೆಂಡತಿಯ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅವ ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ. ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವೆಂಟ್ ಆನ್ ಟು ನರೇಟ್ ಅ ಸ್ಟೋರಿ. ಸೊ ದ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಹೀಸ್ ನರೇಟಿವ್ ಬೈ ಸೀಯಿಂಗ್ ವಾಟ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್, ಬೈ ಸೀಯಿಂಗ್ ದ ವರಿನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಓನರ್ಸ್ ವೈಫ್. ದ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ನರೇಟ್ ಅ ಸ್ಟೋರಿ ಬಿಫೋರ್ ಹರ್. ಆಕಿನ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳತ್ತೀನಿ, ದ ಗಾರ್ಡ್ನರ್ ಇದು ಸ್ಟೋರಿ ವಿತಿನ್ ಅ ಸ್ಟೋರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಸ್ಟೋರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದವರು ಪಿ ಲಂಕೇಶ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಮೂವ್ಸ್ ಆನ್, ದ ಅನದರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೂ ಟೆಲ್ಸ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಟೆಲ್ಸ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಟು ಅ ಓನರ್ಸ್ ವೈಫ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ವಿತಿನ್ ಅ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So in a far off place once there was a man called Tamanna. He had everything: 10 acres of wetland, a comfortable house, people too ready to do his bidding. The most important among all his possession was his rival Sangoji. So he started to narrate the story before a wife. Why the old man narrated the story? Old man ಯಾಕೆ ಆಕಿನ ಮುಂದೆ ಈ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ? ಆಕಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ ಕನ್ಸೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಧೈರ್ಯಗೆಡಬೇಡ್ರಿ, ಏನೂ ಆಗಬೇಡ್ರಿ, ಈ ಥರ ಕನ್ಸೋಲ್ ಮಾಡೋಬಿಟ್ಟು, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸೋಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಹರ್ ದ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಹಿ ವೆಂಟ್ ಆನ್ ಟು ನರೇಟ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ. ಯಾಕೆ? ಆ ಸ್ಟೋರಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಐತಿ, ಲೆಸನ್ ಇದೆ. ದ ಲೆಸನ್ ವಿಚ್ ದ ಓನರ್ಸ್ ವೈಫ್ ಶುಡ್ ಲರ್ನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಸ್ಟೋರಿ ನರೇಷನಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಯಾರು ತಗೋತಾರೆ? ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್. ಇನ್ ಎ ಫಾರ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೂರ ಊರಿನಲ್ಲಿ, once there was a man called Tamanna. So old man went on the narration of a story, and he took the name of a character called Tamanna, who lived a far off a place. ದೂರ ಇರೋ ಊರಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಅವನೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ತಾನೆ.
ಆ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಇರುತ್ತೆ. ತಮ್ಮಣ್ಣ ಹ್ಯಾಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ತಮ್ಮಣ್ಣ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಾಟ್ ಅ ಹೋಮ್ ಟು ಲಿವ್, ಅ ಲ್ಯಾಂಡ್, all the comforts a man could get, all the comforts ತಮ್ಮಣ್ಣ ಗಾಟ್, ಅದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ರೀ. 10 acres of wet land ಅಂದರೆ ಇರಿಗೇಟೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ತಮ್ಮಣ್ಣಾಗ ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲಗಳಿರ್ತಾವೆ. ತಮ್ಮಣ್ಣಾಗ 10 ಎಕರೆ ನೀರಾವರಿ ಜಮೀನು ಇರುತ್ತೆ. ಅ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಹೌಸ್ ಟು ಲಿವ್, ಒಳ್ಳೆ ಮನೆ ಇರುತ್ತೆ ರೀ ಇರಲಿಕ್ಕೆ. ಅ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಹೌಸ್, ಪೀಪಲ್ ಟು ರೆಡಿ ಟು ಡೂ ಹಿಸ್ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್. ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸ್ಟಿಕ್, ಎನರ್ಜಿಟಿಕ್ ಇರ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಏಳಿಗೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿರ್ತಾನೆ ತಮ್ಮಣ್ಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ಟು ರೆಡಿ ಟು ಡೂ ಹಿಸ್ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ, ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ವೈಟ್. ಸೊ ಸಚ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್, ವಾಟ್ ತಮ್ಮನ್ನಾಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್, ಪೀಪಲ್ ಸಾ ದ್ಯಾಟ್ ಪೀಪಲ್ ವೇರ್ ರೆಡಿ ಟು ಇನ್ವೈಟ್. ಜನರ ಅವನ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ನಾ ಹೆಚ್ಚು ನೀ ಹೆಚ್ಚು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಚಂದ ಬೆಳೀತಿರ್ತಾನೆ ಅವ. ಸೊ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಮಾಂಗ್ ಆಲ್ ಹಿಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ ರೀ, ಮನೆಯಾಗಿರೋ ವಸ್ತು, ಜಮೀನು ಎಲ್ಲ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಈವನ್ ದ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಹೋಲ್ಡ್ ಇಯರ್. ಅದು ಯಾರಂದ್ರೆ, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಹಿಸ್ ರೈವಲ್ರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಂಗೋಜಿ ಅಂತ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ನರೇಟ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಟು ಅ ವೈಫ್. ಸೊ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಮಾಂಗ್ ಆಲ್ ಹಿಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಸ್ ಹಿಸ್ ರೈವಲ್ ಸಂಗೋಜಿ. ರೈವಲ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವನ ಶತ್ರು, ಅವನ ವೈರಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರ, ಸಂಗೋಜಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ತಗೋತಾನೆ ರೀ. ಸಂಗೋಜಿ ಇರ್ತಾನೋ, ಯಾರು ಇರ್ತಾನೋ, ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾನೆ. ಜನರು ಎಲ್ಲ ಅವ್ನು ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ರೆಡಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ರೈವಲ್ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಸಂಗೋಜಿ ಅಂತ ಹೆಸರನ್ನು ತಗೋತಾನೆ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್. ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಸಂಗೋಜಿ. ಹೂ ವಾಸ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ who was the rivalry of Tamanna ಅಂತೇಳಿ we can see in the next paragraph. After proceeding this far, the old man started fumbling for words as though he had committed a mistake. ಇದು ಸಂಗೋಜಿ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ತೊಗೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೆ ಅವನು ಬಡಬಡಿಸ್ತಾನೆ, ಅಂದರೆ ಅವ್ನು ತಡ್ಕಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ತಪ್ಪು ಮಾಡೋಣ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ taking the name of Basavaya, he takes the name of Sangoji. And due to the old age that make him to do a mistake. ಆ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಹಂಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನು ವಯಸ್ಸಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹೆಸರು ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಬಸವಯ್ಯ ಬದಲಾಗಿ ಯಾರು ಹೆಸರು ತೊಗೊಂಡವ, ಸಂಗೋಜಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್. ಸಂಗೋಜಿ ಅಲ್ಲ ಬಸವಯ್ಯ. ಇವು ಹೇಳೋ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಶಿ ವಾಸ್ ಲಿಸನಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ದ್ಯಾರ್. ಶಿ ಫೆಲ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅವೇ, saying all this is none of my concern. The wife thought, why this old man is telling all the story like Basavaya, Sangoji, Tamanna, idyake ನಾನು ಹೇಳತ್ತಾನ. She felt like going away, ಹೋಗಬೇಕು, ನಾ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕು, why must I should listen the story told by this man? It's not my concern, it's none of my business, all this is not my concern, it's none of my business, ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕಿದು ಸಾಬ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ she thought of going away. But however, unwilling to hurt the old man, she continued to sit there quietly. So the owner's wife, who did not want to hurt the old man, she sat there, she went on ಲಿಸನಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ. ಸೊ ಹರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗ್ಲಾರ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ನು ಯಾಕೆ ಹರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಒಬ್ಬ ವೃದ್ಧರನ್ನ, ಒಬ್ಬ ವಯಸ್ಸಾದ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಯಾಕೆ ಹರ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಯಾಕೆ ಹರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವೈ ಅನ್ವಿಲಿಂಗ್ ಟು ಹರ್ಟ್, ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆಕೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎದ್ದು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ಡಸಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಹರ್ಟ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್. ಸೊ ಶಿ ವೆಂಟ್ ಆನ್ ಲಿಸನಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ. ಶಿ ಸ್ಯಾಟ್ ದೇರ್, ಶಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಟು ಸಿಟ್ ದೇರ್ ಕ್ವೈಟ್ಲಿ. ಸುಮ್ಮ ಕೂಡ್ತಾಳೆ, ಕೇಳ್ತಾಳೆ. The old man went on with the narration. No, his name was not Sangoji, it was Basavaya. So mistake ಏನು ಮಾಡ್ದ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಬಸವಯ್ಯ, ಅವ ಯಾರು ತಗೋತಾನ, ಬಸವಯ್ಯ ಹೆಸರು ಬದಲಿ ಸಂಗೋಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದು ತಪ್ಪ. ಆದರೆ ಅದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯಾರ್ದಿರುತ್ತೆ, ಬಸವಯ್ಯ. ಆ್ಯಂಡ್ ತಮಣ್ಣಾಸ್ ರೈವಲ್ರಿ ಯಾರದಾರ, ಬಸವಯ್ಯ. ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಏನು ಕೇಳ್ತಾರ, ಹೂ ವಾಸ್ ದ ರೈವಲ್ ಆಫ್ ತಮಣ್ಣ. ತಮಣ್ಣ ವೈರಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರ, ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ರೈವಲ್. ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಇರೋರು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ರೈವಲ್ರಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ವೈರತ್ವ ಬೆಳೀತೈತಿ. ಒಂದು ಕಾಲದಾಗ ಅವ್ರು ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಹೆಲ್ದಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ತಮಣ್ಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಸವಯ್ಯ. ದ್ಯಾಟ್ ಹೆಲ್ದಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಟರ್ನ್ ಅಪ್ ಟು ಅ ರೈವಲ್ರಿ. ಸೊ ತಮಣ್ಣಾಸ್ ರೈವಲ್ ವಾಸ್ ಬಸವಯ್ಯ. So he expressed his amazement at how facts take on such varied guises when they are narrated as a fiction. ಸೊ ಅವ್ನು ತಪ್ಪನ್ನು ಒಪ್ಕೋತಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಸವಯ್ಯ ಹೆಸರು ತೊಗೊಳ್ಳೋ ಬದಲಾಗಿ ಸಂಕೋಜಿ ಅಂತ ತೊಗೋತಾನೆ. ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ,
ಅವನ ಅಮೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಅವನು ಆಶ್ಚರ್ಯ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ನಾವು ನರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ, ವೆನ್ ವಿ ಲಿಸನ್ ಎನಿ ಸ್ಟೋರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ವಿ ಅಗೇನ್ ವಿಲ್ ನರೇಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಎನಿ ಒನ್, ಸರ್ಟನ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ದೇರ್. ಬಿಕಾಸ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ಕಾಂಟ್ ಬಿ ನರೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಏನೋ ಆಗಿದ್ದನ್ನು, ನೋಡಿದ್ದನ್ನು ಅಥವಾ ಸಮ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ನ ನಾವು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ all the incident as it is, we can't say. Something we will do a mistake, and that mistake also here the old man did here. So the name, the rivalry of Tamanna was Basavaya. Students, in the next class I shall proceed with the remaining rest of the story about the life of Tamanna and Basavaya here, how the two competitors they become rivals, and what happened in their life, and how this rivalry ended their life. So we shall meet in the next class. Till then, thank you.